القرآن جبل رأيته خاسئا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله المصور يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يدعون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله توكلت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي الأمين محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وبيته وذريته أجمعين
وعلى كل مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح أهل القبور khususon disebut nama orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal dunia, terutama orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, karun-karun kita semua, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Nasallu kal ijabah bil barokah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف rahim. Kita juga berdoa untuk anak-anak generasi penerus kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan generasi yang soleh-soleha, dijadikan oleh Allah orang yang bertakwa dan menjadi pemimpin kelak, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang muttaqin. Juga bagi sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit jasmaniah ataupun sakit ruhaniah, sakit yang disebabkan oleh kondisi fisik ataupun kondisi psikologis, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan efek samping dari pengobatannya dan kesembuhan sempurna yang tidak menimbulkan penyakit berikutnya. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syafiya illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Juga kita berdoa untuk negeri kita tercinta, mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang adil, makmur, gemari pahala jinawi, para pemimpinnya pemimpin yang amanah dan pemimpin yang bertanggung jawab, yang memberikan layanan kepada masyarakatnya dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masyarakatnya masyarakat yang gemar berkolaborasi untuk mendukung sesuatu kebaikan agar dapat maslahat yang secara bersama-sama. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita juga berdoa untuk diri kita masing-masing, berharap kepada Allah diberikan segala sesuatu yang berkah bagi diri kita, berkah umur kita, berkah ilmu kita, berkah amal kita, berkah rezeki kita, berkah pasangan hidup kita, berkah keluarga kita, lingkungan sekitarnya, kapanpun dimanapun kita berada. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi amalina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina, Allahumma barik lana fi kulli khair wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikan diri kami memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa menghambakan diri ibadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesegera mungkin bertobat ketika berbuat salah dan dosa.
Jadikan kami ya Allah orang yang senang bersilaturahim, berkolaborasi dengan sesama, dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta memanfaatkan peluang dan kerjasama yang baik berkolaborasi dengan sesama, baik secara langsung berhadapan ataupun melalui media-media digital secara arif dan bijaksana. Ya Allah ya Rabbana, jadikan dari silaturahim ini ya Allah ilmu yang bermanfaat bagi kami, rezeki yang barokah dan thayyibah bagi kami, kesempatan untuk terus memperbaiki diri-diri kami, mentazkiyah diri sendiri dan menjadikan diri-diri kami tetap dalam keadaan amal soleh dan kami diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kelak di akhirat dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarratika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Ya 'alima ma fis syudur ahridna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Ahridna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Ahridna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu, bacaan Al-Quran kita, bacaan Fatihah kita, kita tiupkan ke telapak tangan kita dan usapkan ke seluruh tubuh kita, berharap Allah mengabulkan apa yang kita ingini sesuai dengan qada-qadar dan qudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kenikmatan ketika kita bersyukuri semua yang menjadi bagian dari kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat umur masih diberikan. Insyaallah nanti malam mulai masuk bulan Ramadan ya, insyaallah mudah-mudahan kita dalam keadaan jembar, dalam keadaan penuh berkah dari umur kita, penuh berkah dari ilmu kita, penuh berkah dari amal kita, penuh berkah dari rezeki kita, penuh berkah dari pasangan hidup kita, penuh berkah dari anak cucu keturunan kita, penuh berkah dari apapun yang ada di dunia ini, kapanpun kita berada, dimanapun kita berada, insya Allah. Bapak Ibu hari ini masih pada hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup mudah-mudahan sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi abdinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika menjadi abdinya, tekadkan dalam diri dan kita diberikan petunjuknya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dan ketika kita beribadah diberikan contohnya teladan mulia, laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh teladan dari Nabi, tidak ada keraguan sedikit pun, tinggal mengikuti. Dan kita tidak akan dipaksa kecuali kita akan diberikan kemampuan. Kita tidak akan diberikan tugas kecuali kita diberi kemampuan untuk melaksanakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Nasta'in, dan cara kita memohonnya adalah Ista'inu bisyobri wassalat. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena hanya Allah lah yang akan mampu memberikan pertolongan. Sabar dalam arti seluas-luasnya, dari mulai berusaha semaksimal mungkin sampai menahan diri, mengendalikan nafsu, dan puncaknya adalah saum. Dan saumnya yang dilatihkan adalah yang fardu di bulan suci Ramadan. Insya Allah mulai nanti sore kita akan masuk bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan ista'inu bisyabri wassalat, dan dengan solat yang sehusu-husunya semampu kita masing-masing, dari mulai solat yang wajib sampai yang solat yang nawafil, solat yang tambahan, ya, solat yang ditambahkan merupakan sunnah-sunnah, dari mulai tahajud, solat duha, solat witir, termasuk solat-solat yang disunnahkan dalam bulan Ramadan yang namanya solat tarawih dan qiyamul lail. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan. Hari ini kita mudah-mudahan juga kita membersihkan jiwa-jiwa kita yang kotor-kotor, bersihkan baju, bersihkan pakaian, bersihkan rumah, bersihkan badan kita, mandi sunnah masuk Idul Fitri. Nawaitu gusla Idul Fitri, nanti niatnya Bu ya. Nah, setelah sholat duhur ataupun sebelah sholat duhur boleh. Nawaitu gusla Idul Fitri sunnah lillahi ta'ala. Niat saya mandi ya, karena mau memasuki bulan Ramadan, sunnah karena Allah. Mandinya yang sempurna Bu, diusap dari seluruh badan kita sambil direnungi betapa Allah memberikan kesempurnaan kepada kita dan kita banyak mengotorinya. Bersihkan, jangan sampai selembar rambut pun ada yang terlewat. Ya, seperti mandi junub, mandi adus Bu ya. Nawaitu gusla li'idil fitri. Untuk yang laki-laki apalagi hari ini hari Jumat, nawaitu gusla ya, gitu ya. Ya, untuk sunnah mau melaksanakan sholat Jumat. Ya, kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Bersih-bersih harta kita yang masih punya utang. Kalau kita masih punya untuk dibayar, bayar segera. Yang belum punya, datangi yang memberikan utang, minta maaf, mohon ikhlasnya, acan tiasa mayar, gitu ya. Jangan terus ngacir, kabur, kan bayang kayak Ramadan ngadaguan dibebaskan. Eta teh nu nurus nu jelema kitu teh ngaranna nurus tunyum. Ya, Masya Allah. Ayan teh Bapak Ibu nu nurus tunyum. Mudah-mudahan masuknya. Jadi harta kita bersihkan. Bagi yang kaya yang sudah wajib zakat, laksanakan. Sebelum masuk Ramadan, bayarkan zakat malnya. Ya, mudah-mudahan Allah bersihkan ketika Ramadan sudah tidak ada kotoran dalam dalam badan dan juga dalam harta kita. Yang merasa miskin, yang merasa berhak untuk mendapatkan zakat, maka boleh mendatangi orang kaya, boleh nanyakan Bapak Ibu ayah zakat nanti. Lain zakat fitrah Bu, zakat mal. Barangkali beliau-beliau pada lupa, barangkali beliau-beliau tidak tahu siapa yang akan diberi. Sekarang lagi musim Bapak Ibu, orang-orang kaya tidak tahu bagaimana cara memberi dan bagaimana cara mengasihkannya. Jadi datangin boleh. Kalau dulu di kampung-kampung mawarantang, ibunya mawarantang, bawa berkat. Dari sini ke sana, dari sana ke sini, di sini teh aya nu peda goreng, aya nu ikan goreng, aya oge nu gurame, aya nu bakakak. Saling berbagi itu menandakan bahwa itulah dirinya menyambut Ramadan dalam keadaan bahagia. Ayeuna mah ngaprak-ngaprak kuliner kaum baru. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan termasuk yang kita bersyukur kepada Allah. Dan ketika masuk Ramadan, saya tadi udah share ilmu tentang bagaimana memasuki Ramadan, siapa yang berhak, siapa yang boleh tidak
tidak puasa, siapa yang wajib dan siapa yang akan mendapat keuntungan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada buku kecil juga ini semacam ini ya. Tuh bukunya memasuki Ramadan dengan bahagia. Nah, hari ini kita bahagia karena kita hari ini juga istiqomah berjamaah baca Quran. Kita ingat bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan melengkapi dua cahaya yang disampaikan oleh Allah kepada umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW yang tidak disampaikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu Al-Quran dan Ramadan yang akan menjadi penerang kelak ketika dalam kegelapan di alam kubur dan dalam kegelapan di padang mahsyar nanti Bu ya, di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan itu kita wujudkan dengan kita membaca Al-Quran. Kenapa kita membaca Al-Quran? Karena Rasulullah menyampaikan kan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik perbuatan amal kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang belajar Al-Quran insya Allah akan banyak manfaatnya. Orang yang belajar Al-Quran insya Allah akan soleh amalnya. Orang yang belajar Al-Quran insya Allah akan dipanjangkan umurnya. Karena setiap huruf yang dibaca akan mendatangkan 10 pahala. Meskipun hanya sebentar membacanya, tetap pahalanya akan mengalir. Dan jangan lupa kita perbanyak sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau pakai sholawat yang lain silahkan. Intinya kita bersolawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas menghambakan diri mengabdi kepada Allah, mencontoh perbuatan Rasulullah. Kalau yang nggak ada contohnya dari Rasulullah, segera Bapak Ibu tinggalkan kajian ting cek saha. Tidak ada contohnya dari Rasulullah, tinggalkan. Nah, ganti nama mau masuk Ramadan nggak ada dari sononya, nggak usah. Ya, ganti sarung nggak ada, ngalungkeun sarung ke laut nggak ada, ya. Ada yang ngalungkeun sarung ke laut Bu? Aya ieu mah sarung loba dosa alungkeun ke laut, nggak ada dari sonanya Bu ya. Ayat mah dibersihan, kemudian kalau masih bagus disedekahkan, kalau masih bisa dipakai dimanfaatkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Ya, Ibu termasuk bagi yang belum punya sarung, yang sajadah bagi Ramadan, silahkan boleh meminta kepada orang lain untuk beribadah. Ketika kita tahu bahwa mungkin di Pak Teguh itu ada 20 sajadah, minta hiji yang data dipakai 20 anak punya gitu Pak Dede. Pak Teguh katingali boga sarung 20, minta hiji dan mungkin malah pakai 20 sarung. Ya. Baik Bapak Ibu, yuk kita tambahkan nikmat kita dan alhamdulillah dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Kota Bandung hari ini dalam keadaan rempeg kiri kanan depan dan insya Allah di Saung Tahfidz Cileunyi ya alhamdulillah hari kemarin sudah tuntas tas proyeknya dan siap dipakai 2 lantai ditambah 2 saung ditambah rumah Ustadz. Kalau Bapak Ibu bagi yang ingin belajar Al-Quran tapi malu-malu di tempat lain silahkan datang ke sana. Sudah disiapkan gurunya yang insya Allah akan bisa membimbing. Mau nginap juga boleh Bu. Di lantai 2 bisa 60 orang kalau mau tidur di atas. Insya Allah mau rugruk Bu ya. Karena memang dibuat secara kokoh. Tapi terbuat dari kayu ya, bukan dari beton. Jadi itu informasinya. Mudah-mudahan kita termasuk yang berbahagia. Kemudian alhamdulillah hari kemarin saya juga dapat rezeki lagi berupa wakaf tanah, berupa sawah yang diwakafkan oleh salah seorang sahabat saya, seorang profesor dokter dari UPI ya, yang kebetulan juga teman SMP saya. Beliau mewakafkan tanah lahan untuk dijadikan Saung Tahfidz Al-Quran di daerah Parung Kadungdung, daerah Kabupaten Tasikmalaya. Alhamdulillah. Jadi kita udah punya 5 sekarang Bu. Di sini Sukamiskin, yang kedua di Cileunyi, yang ketiga di Jatiwaras Tasikmalaya, yang keempat di Sukabumi. Insya Allah meskipun sudah meninggal orangnya, tapi keluarganya kemarin berikrar tetap mau memberikan 1000 meter. Kemudian yang kelima adalah di daerah Parung Kadungdung, daerah Cidolog namanya Bu ya, di
Tasikmalaya arah ke Pantai Cipatujah. Kalau yang Jatiwaras arah ke Pantai Cikalong, kalau yang ini arah ke Pantai Cipatujah. Yang arah ke Pamengput belum ada, Pak Dede. Siapa tahu ada yang dari Garut yang ada mewakafkan. Jadi ayah ke Pamengput, Ranca Buaya. Jadi kalau mau kemana-mana kita ada saum hafid. Alhamdulillah, insya Allah. Siapa tahu ibu di Bandung kata Langsara, mending ngajar ngaji barudak di tempat-tempat jauh. Disebut barudak bukan anak kecil, Bu. Ini aki dasar wa maneh nage barudak ya. Terutama barudak dalam urusan baca Quran. Ai jiwa geus aki-aki geus ini ya raga geus ini aki-aki tapi baca Quran masih utang atau eta teh barudak kolot bebegogeun. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kebahagiaan dari membaca Al-Quran. Hari ini kita khususkan baca Al-Qurannya tidak panjang-panjang. Hari ini kita khususkan baca Al-Quran surat Yusuf. Ya, surat Yusuf kita baca berapa ayat Bu Pak pengennya hari ini? Nah, kita baca 10 ayat. Tidak panjang-panjang, 10 ayat. Tapi kalau 10 ayat masih kepanjangan, yuk kita baca hari ini 2 ayat saja. Ya, diskon biasa ibu-ibu mah akhirnya puasa sok minta diskon seueur capek seueur naon padahal kudu nama kudu lebih lomba ya. 2 ayat pertama akan kita baca surat Yusuf mulai ayat ke-63 sampai ayat ke-64. Kalau masih ada waktu nanti kita akan baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 63 surat Yusuf. Sebelumnya alhamdulillah sudah bergabung Kang Indra Gunadi bersama keluarga Kilait FM dari Bandung, Kang Agus Japar Sidik bersama keluarga dari Tajur Bogor, Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga dari Cipamokolan Bandung dekat Masjid Al Jabar ya. Kemudian Teh Irin dari Cirebon dekat Kanoman dan Ibu Hilda dari Cirebon juga dekat Kasepan. Ya pokoknya dekat Bu ya. Kemudian Teh Iris Juliati dekat Kesultanan Sumedang. Semuanya anak-anak sultan Bu yang hadir hari ini ya. Yang anak cucu Nabi Adam semuanya ya. Mari kita sama-sama baca ayat 63. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kailu fa'arsil ma'ana. فأرسل معنا أخانا نكتل فإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan bacaan kita dua ayat 63 dan 64 surat Yusuf yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berharap terus-terusan diberikan petunjuk untuk mampu membaca Al-Qur'an lebih sempurna, lebih baik lagi, sehingga kita terhindar dari banyak kesalahan dan kita menjadi orang yang memiliki kualitas bacaan yang makin hari makin baik insya Allah. Mari kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir ya, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan insya Allah mudah-mudahan kita mendapat ilmu, mendapat kesempatan mampu memahami dengan benar dan juga mampu mengamalkan, menikmati dan menyebarluaskannya kepada lingkungan sekitar kita. Maka tatkala mereka telah kembali kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, mereka berkata, Bapak Ibu yang kembali dari Mesir, anak-anak Nabi Yakub ini berapa orang? 10 orang. Ya, 10 orang. Wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan gandum lagi jika tidak membawa saudara kami Benyamin. Jadi mereka itu dipersyaratkan oleh Nabi Yusuf yang waktu itu namanya Yuzarsib, ya punya, bukan Yusuf. Orang-orang Mesir nyebutnya Yuzarsib. Jadi mereka juga tidak tahu kalau itu Yusuf. Jadi yang 10 saudaranya ini tidak ada yang tahu bahwa itu sebenarnya adik kandungnya sendiri. Dan ketika mereka ngobrol dengan Nabi Yusuf, mereka menyatakan kami punya saudara 12 orang. Tetapi yang satu dimakan serigala dan yang satu ada di rumah. Siapa namanya? Bunyamin. Siapa yang dimakan serigala? Yusuf, kata mereka. Kenapa dimakan serigala? Wah, dia mau bohong, suka berangkat sendiri. Ya, pokoknya dipitnah, Bu, dijelek-jelekin. Padahal itu tuh yang di depannya adalah Nabi Yusuf sendiri. Ya, kalau saya jadi begitu mungkin udah gitu ya. Tapi Nabi Yusuf mas sabar, luar biasa ya. Bolehlah ibu itu belajar Bapak kepada Nabi Yusuf ya. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami supaya kami mendapat sukatan dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Jadi Nabi Yusuf mempersyaratkan kepada anak-anak Nabi Yakub yang 10 orang di bawah pimpinan Yahuda yang dulu nyemplunginnya ke dalam sumur untuk membawa adik bungsunya yang bernama Bunyamin, adik seibu sebapak dari Rahel, istrinya Nabi Yakub, kemudian dipersyaratkan suruh dibawa. Kalau nggak dibawa, maka mereka tidak akan diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan bansos, Bu ya. Jadi bansos tiba lagi saya, Bu. Nabi Yusuf memberikan bansos kepada keluarganya. Jadi akhirnya wajar, namun bansosnya dibikin anak keluarga. Nah, tapi ikan rakyat mengan 2 kiloan, 3 kiloan, kalau keluarga nama 2 ton, 2 kintal gitu ya. Ya, asli Bu, asli gitu. Nah, dicumput-cumput di dunia mah pasti aya. Ngambek pek wae, wani hayu jeung kuring. Ibu ya. Kuring mah wani nunjukkeun anak lamun sok bansos, lolobana mah dibikin ka keluargana ya. Catat Bu, bisa rek dilaporkeun Jum. Ya. Berkata Nabi Yakub, bagaimana aku akan mempercayakannya, yaitu bagaimana aku percaya kepada kalian yang 10 orang, kata Nabi Yakub kepada mereka untuk membawa Bunyamin, kecuali seperti aku telah mempercayakan kepadamu Yusuf ketika waktu itu dahulu. Jadi mereka meminta ngolok ya kepada bapaknya untuk memberikan Bunyamin untuk dibawa ke Mesir.